Okay, so let us start with the topic. Last time we have discussed about the vector or Hacer method. Today we are going to study about admittance method. Speaker on છે કોઈનું off કરો. Admittance method. What is admittance? First of all, we should know that what is admittance. If we will have the idea about admittance, what is admittance, so we can easily understand and we can easily solve the problem in parallel circuit for solution of the current. Okay, so second method is admittance method. Admittance method. Admittance. Okay, for parallel circuit. We are going to study about the admittance method. So can anybody tell me that what is admittance? Admittance શું છે, કોઈને આઈડિયા છે? સર્કિટનો બધાયનો રેઝિસ્ટન્સનો સરવાળો. સોરી, બધાનો સરવાળો તો એ તો રિઝલ્ટન્ટ થયું બેટા. હું એડમિટન્સની વાત કરું છું. એડમિટન્સ શું છે? Okay, so suppose if you have not studied this terminology, just સર લેક્ચરમાં છું, પછી વાત કરું છું. હેલો હેલો Sir, 1/z. Yes, sir. હા, આવાજ સંભળાય છે? Yes, sir. Okay. Admittance matrix. So in the admittance matrix, first of all, we need to understand this term admittance. Admittance શું છે? જેવી રીતે તમે એક ટર્મ સ્ટડી કર્યું છે, R equals to 1/G. સ્ટડી કર્યું છે? Okay. Yes, sir. What is the G? Sir, rho by L. G is not rho by L. કંડક્ટિવિટી સર. હા, it is conductivity. Okay. Similarly, resistance નો opposite શું છે? Conductance, otherwise conductivity. Resistivity નો opposite conductivity. Similarly, there is a impedance. Impedance means it is the resultant of resistance, inductive reactance and capacitive reactance. ત્રણે ત્રણ component નો resultant છે. So similarly, આનો જે opposite, otherwise reciprocal of the impedance is known as a admittance. So impedance no reciprocal શું થયું? Impedance reciprocal will be Z equals to 1/Y. So this Y terminology is the admittance. Y શું છે? Admittance છે. Clear? So Z equals to 1/Y. It represents the admittance. So I can even write it like this. હું એને આવી રીતે પણ લખી શકું છું. Y equals to 1/Z. Y equals to 1/Z. Is it? અને આવી રીતે લખી શકીએ છીએ? Yes, sir. હા. So Y equals to 1/Z. It means that કે admittance કોનો reciprocal છે? Impedance નો. Means Y is the reciprocal of Z. In the second sense, Z is a reciprocal of Y. It means अगर Z વધારે હશે તો એડમિટન્સ ઓછું હશે, અગર Z ઓછું છે તો એડમિટન્સ વધારે હશે. Both will be reverse of each other. બંને એકબીજાના reverse માં હશે. Is it clear? Yes, sir. Okay. So let us go through the certain graphical conditions. Graphical conditions માં શું હોય છે એ જોઈ લઈએ. So on the basis of the graphical conditions, it will be easy to understand.
So first, there are two component for deriving any of vector. કોઈ પણ વેક્ટર ને ડિફાઇન કરવા માટે આપણે કયા બે કોમ્પોનન્ટ યુઝ કરતા હતા? વોલ્ટેજ અને કરંટ. Voltage and current. vertical Vertical Yes. and horizontal. Yes, we were using the two basic components to define the vector was or is vertical component and horizontal component. For the example, કોઈ એક વેક્ટર છે, હું randomly draw કરું છું. Suppose this is my R. This is my R in phase component. R હમેશા phase માં હોય છે, or either XL or XC. હું X માનું છું. તો XL અને XC સેપરેટ નથી કરતો, બંનેમાંથી કોઈ પણ એક કોમ્પોનન્ટ હોઈ શકે છે. તો I have just taken X, means reactance છે, એ કેપેસિટી હોઈ શકે છે કે પછી ઇન્ડક્ટિવ હોઈ શકે છે. So R is in the phase, X is at the 90 degree of the phase or reference vector ના 90 ડિગ્રી ઉપર છે. આ બંનેનું કોમ્બિનેશન તમને શું મળે છે? Z. Is it? So Z consists of under root R square plus X square. Means Z hypotenuse side is the resultant of adjacent side and opposite side. જે આપણો ટ્રિગ્નોમેટ્રી નો બેસિક ફંડામેન્ટલ્સ છે, આપણે અહીંયા એ જ એપ્લાય કર્યું છે. So Z equals to under root R square plus X square. So આ ફોર્મ્યુલા આપણે યુઝ કરતા હતા ઇમ્પિડન્સ માટે. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? હેલો, અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? yes sir. Okay, now we will move on the next term Y. This was the graphical mode of the impedance. Now we will see the admittance. There will also be the two components. ત્યાં પણ બે component હશે, but નામ change થઈ જશે, but condition same રહેશે. અહીંયા બે component છે કોઈ પણ વેક્ટર ને ડિફાઇન. વેક્ટર શું છે? Z. So Z ને ડિફાઇન કરવા માટે એક horizontal component લીધું છે, second vertical component લીધું છે. Okay, similarly જ્યારે Y terminology define કરશો, it means if you will go to define the admittance, so you will have to use the same graphical mode in opposite direction. But component ત્યાં પણ બે જ હશે, એક vertical component અને એક horizontal component. Both component must be included to determine the admittance. બંને component include કરવું પડશે equation માં. કોને ડિફાઇન કરવા માટે? Admittance. So now admittance માં પણ બે component છે. Suppose this is my reference vector, અમારો reference vector છે, એમાં એક component horizontal. This is considered as a horizontal component. Line is not straight. So if this is horizontal component અને એના જ suppose તમે admittance માં upward direction લીધી છે inductance ની, so અહીંયા vertical component ની, so અહીંયા એના opposite માં downward આવશે. Okay, so this horizontal component in the admittance is represented by conductance. અહીંયા resistance છે, admittance માં resistance છે, અહીંયા conductance આવી જશે, જેને હું G થી denote કરું છું. Okay, G in the admittance indicates or represents in the form of horizontal component or cosine component. G શું represent કરે છે? cosine component અથવા horizontal component, જે admittance matrix માં. Similarly, if you will move forward, તમે આગળ જશો તો vertical component પણ એ જ vector નું લેવું પડશે. So if you will go to consider the vertical component, then it will be represented by the B.
B for ball. B. But B is in opposite direction. નીચેની ડાયરેક્શનમાં છે. તો હું એને -B લખી શકું છું. It is -B. વર્ટિકલ કોમ્પોનન્ટ જ્યારે તમે કોઈ પણ વેક્ટરનો લેશો જે ડાઉનવર્ડ સાઈડ છે તો એ કઈ સાઇનમાં આવશે? એનો સાઇન ચેન્જ થઈ જશે ફ્રોમ પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ. એ અપવર્ડ હતું એટલા માટે અહીંયા પોઝિટિવ આવ્યું. ધીસ વિલ બી ડાઉનવર્ડ, સો ઇટ વિલ બી નેગેટિવ એન્ડ રિઝલ્ટન્ટ ઓફ ઇટ વિલ બી y admittance matrix. So here you are using z equals to under root r square plus x square. Similarly here you will use y equals to admittance equals to under root. Horizontal component કયો છે? અહીંયા r છે અને અહીંયા g. So it can be written as a g square plus impedance માં vertical component શું છે? x. But admittance માં શું છે? vertical component b. But direction opposite છે, so sign will also change. If sign will change, so we need to put the value as it is with respect to sign. જે પણ respective sign છે એના હેલ્પથી આપણે વેલ્યુ અંદર ઇક્વેશનમાં મૂકીશું. તો g સ્ક્વેર પ્લસ વેલ્યુ છે -b હોલ સ્ક્વેર. ઓકે, ઇન્ડક્ટિવ હશે તો માઇનસ આવશે, કેપેસિટિવ છે તો પ્લસ આવશે. સો y equals to under root g square plus minus b square. It means if you will equate or if you will compare both the equations, so both z and y are reciprocal of each other. બંને એકબીજાના reciprocal or opposite છે. But if you will see the વેક્ટર્સ કન્ડિશન, બંનેમાં વેક્ટરની કન્ડિશન જોશો તો કોઈ પણ વેક્ટર, અહીંયા વેક્ટર z ને ડિફાઇન કરવા માટે એક હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ r લીધું છે અને વર્ટિકલ કોમ્પોનન્ટ x લીધું છે. Similarly on the other side, if you will compare the y admittance vector, y or admittance vector ને કન્સિડર કરો છો તો એનો એક હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ z છે અને એનો વર્ટિકલ કોમ્પોનન્ટ b or -b છે. ઓકે, so this is the way by which we can determine y. અગર તમારી જોડે ઇમ્પિડન્સની વેલ્યુ છે તો ઇમ્પિડન્સ ઉપરથી તમને એડમિટન્સ ડાયરેક્ટલી મળી જાય. તો સપોઝ કોઈ ન્યુમેરિકલમાં તમને રેસિસ્ટન્સ અને ઇન્ડક્ટન્સ આપ્યો હશે તો તમે રેસિસ્ટન્સ અને ઇન્ડક્ટન્સની વેલ્યુ શોધો તો તમને z મળી જશે અને z ઇક્વલ્સ ટુ 1/y અથવા y ઇક્વલ્સ ટુ 1/z. તો આના બેસિસ ઉપર તમને ઓપોઝિટ ટર્મ મીન્સ y મળી જશે. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? Yes, sir. Yes, sir. કોઈને કોઈ ક્વેરી No, sir. નથી ને? આગળ જો. હા કે ના તો બોલો. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let us move at the next point in which we have studied the graphical conditions. What will be the graphical mode or graphical positions of the all component? Horizontal component ની શું graphical status અને position હશે. Similarly vertical component ની position શું હશે. Now we will see the conditions for deriving the component ને derive કરવા માટે conditions જોઈશું. So horizontal component in the impedance is represented by x. horizontal component ને આપણે x થી denote કરતા હતા. horizontal component horizontal component is denoted by x. Okay, and that is represented
that is represent horizontal component ને આપણે x થી ડિનોટ કરતા હતા, જેને હવે એડમિટન્સ માં શેનાથી રિપ્રેઝન્ટ કરશું? that is represented by g in admittance. ઓકે, તો હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ ને તમે x કન્સિડર જેટલા પણ, સપોઝ સર્કિટમાં 4 બ્રાન્ચ છે તો ચારે ચાર માટે સપોઝ તમે x કોમ્પોનન્ટ કોસાઇન કોમ્પોનન્ટ ડિફાઇન કરતા હતા, 4 વેક્ટર માટે કોસાઇન કોમ્પોનન્ટ અને એ સેમ 4 વેક્ટર માટે તમે કોસાઇન કોમ્પોનન્ટ, તો કોસાઇન કોમ્પોનન્ટ x માં, સાઇનોસોઇડલ કોમ્પોનન્ટ y માં, અને આવી રીતે x એન્ડ y કોમ્પોનન્ટ ડિફાઇન કરીને તમે ફોર્મ્યુલામાં કરંટની વેલ્યુ I resultant equals to under root x square plus y square. This condition was kept by us. આપણે આ કન્ડિશન મૂકતા હતા. Now હવે એ x ની જગ્યા, જે હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ x છે એની જગ્યા we are going to use the g. G is the admittance, જેને આપણે g થી ડિનોટ કરીશું, અને g equals to y means તમારો અલ્ટિમેટલી વેક્ટર કયો છે? y is the vector. so y વેક્ટરના બે કોમ્પોનન્ટ છે, એક હોરિઝોન્ટલ એક વર્ટિકલ. so તમારો વેક્ટરની વેલ્યુ મીન્સ મેગ્નિટ્યુડની વેલ્યુ y ઇન્ટુ cos હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ છે, તો હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટને કોસાઇન થી ડિનોટ કરો છો, so that will be given y into cos phi. Phi law ke theta law, whatever, there is a matter of angle. Okay, so y into cos phi. so y ની વેલ્યુ શું હોય છે? 1/z. મેં તમને અહીંયા લખ્યું y equals to 1/z. so I will place this value y equals to 1/z. cos phi ની વેલ્યુ શું હોય છે? what is the value of cos phi? what is the value of cos phi? value of the cos phi. કોઈને નથી ખ્યાલ? जी સોરી, બોલો. હા બોલો બોલો. सर I/Z આવે. અરે બેટા, cos ની વેલ્યુ r/z. હેલો, r/z હશે કે નહીં? હા સર R/Z થાય. ઓકે, r/z means y ની વેલ્યુ 1/z, cos phi ની વેલ્યુ r/z, બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરી દો તો r/z સ્ક્વેર થશે. r/z સ્ક્વેર, z into z square. so g equals to r/z square. it means z square ને સિમ્પ્લિફાય કરી દો, r equals to under root z square means r square, z ની વેલ્યુ r square plus x square થશે. ઓકે, અને z ની વેલ્યુ under root r square plus x square થશે, but એનો હોલ સ્ક્વેર છે, so that will be the whole square of it. so it means r divided by under root and square બંને કેન્સલ થશે, તો અહીંયા only R square plus X. yes, r square plus x2 square. so this is the value of g. g equals to r by r square plus x square. અહીંયા સુધી કોઈને ડાઉટ છે? is there doubt? હા, આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ હેલો છે? સર. હા હેલો સર. બોલો. સર r બરાબર અંડર રૂટ x r સ્ક્વેર, એની જે ઉપર જે બીજો સ્ક્વેર છે સર, ઈ શેનો સ્ક્વેર? 1/z છે અહીંયા સેકન્ડ રો માં, જો 1/z into cos phi ની વેલ્યુ r/z. so
આ બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરશો તો 1 ઇન્ટુ આર આર થઈ જશે અને Yes, નીચેના ઝેડ ઇન્ટુ ઝેડ ઝેડ સ્ક્વેર થઈ જશે. હા સર. ઓકે, તો અહીંયા ઝેડ સ્ક્વેર છે, ઝેડ ની વેલ્યુ અંડર રૂટ આર સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર છે, તો એનો હોલ સ્ક્વેર અહીંયા છે, ઝેડ સ્ક્વેર નો સ્ક્વેર છે, તો આનો હોલ નો સ્ક્વેર આવી ગયો, તો અંડર રૂટ અને સ્ક્વેર એકબીજાથી કેન્સલ થઈ જશે, તો એ બંને કેન્સલ થવાથી અહીંયા રેસ્ટ ઓફ એલિમેન્ટ શું રહેશે અને રેસ્ટ ઓફ ટર્મ શું રહેશે, આર સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર. નહીં ખબર પડી? નહીં સર, થોડું ગુજરાતીમાં સર કયો તો ખબર પડશે સર. હવે અંડર રૂટ નું ગુજરાતી શું કરું હું? નહીં સર, આમ જે ઓલા પ્રમાણે સ્ક્વેરમાં આર સ્ક્વેર હા સર. પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર, ઝેડ ની આ વેલ્યુ છે, સિમ્પલ ઝેડ ની આ વેલ્યુ હોય છે. હા સર. આટલું ખ્યાલ આવ્યું, ઝેડ ઇક્વલ્સ ટુ અંડર રૂટ આર સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર. હા સર, ઈ ખ્યાલ આવી ગયું સર. હવે હું અહીં આ બાજુ ઝેડ ની આ બાજુ સ્ક્વેર મૂકું તો આનો પણ સ્ક્વેર થઈ જાય. ઝેડ ની હા સ્ક્વેર, સર. ઝેડ ની નોર્મલ વેલ્યુ અંડર રૂટ આર સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર છે, પણ ઝેડ ની ઉપર સ્ક્વેર છે તો આ આખાનું સ્ક્વેર આવશે. હા સર. આવશે અને અંડર રૂટ અને રૂટ જ્યારે પણ સોરી અંડર રૂટ એન્ડ સ્ક્વેર હોય તો એ બી એકબીજાથી કેન્સલ થઈ જાય છે. હેલો, યસ તો સર. અહીંયા રૂટ અહીંયા અંડર રૂટ જશે તો અહીંયા સ્ક્વેર પણ જશે, નહીં તો તમે અહીંયા એઝ ઇટ ઇઝ પણ રાખી શકો છો. તો અહીંયા અંડર રૂટ સ્ક્વેર થી અંડર રૂટ ગયું તો હવે બાકી ટર્મ શું બાકી રહ્યું, આર સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર, તો જે મેં અહીંયા નીચે લખી દીધું છે. ખ્યાલ આવ્યું? હા સર. હવે ખબર પડી? ખબર પડી ગઈ સર. તો હવે નેક્સ્ટ આ આપણે હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ ડિફાઇન કર્યું છે. વી હેવ ડિફાઇન્ડ ઓનલી હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ જી, જેને આપણે કંડક્ટન્સ કહીએ છીએ. હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ ઇન એડમિટન્સ vector is determined or represented by the g. small g થી એને represent કર્યું છે. Now we will go for the vertical component. અહીંયા હવે આપણે vertical component જેને b કહીએ છીએ. So vertical component is represented by vertical component ત્યાં y થી denote થાય છે એડમિટન્સમાં, but is represented by એકચ્યુઅલી માઉસ થી લખવામાં ટાઈમ લાગે છે અને સ્પીડ પણ નથી આવતી એટલા માટે. y is represented by g, એને શેનાથી સોરી b, it is represented by b in the admittance. Okay, vertical component equals to y in the impedance, અને એને vertical component ને જ્યારે તમે admittance માં indicate કરો છો ત્યારે એને શેનાથી represent કરવામાં આવે છે, b. So what is the value of b? b equals to y into sin phi. કેમ sin phi? કારણ કે b શું છે, vertical component. b is the vertical component. કયો component છે, vertical. તો vertical છે એટલા માટે ત્યાં sinusoidal component apply થશે. તો b equals to y into sin phi. તો આને simplify કરશો તો y ની વેલ્યુ શું થઈ જશે, 1/z. but sin ની વેલ્યુ શું થશે? what would be the value of sin? x/z. yes, exactly, x by z. sin ની વેલ્યુ શું થશે,
x by z. ખ્યાલ આવ્યો બધાને કે નહીં? હા Hello? સર. યસ. ઓકે, sin phi ની વેલ્યુ x by z છે અને cos phi ની વેલ્યુ r by z છે. Because of cos phi is a cosine component which lies on the horizontal axis. Cos cosine component horizontal axis ઉપર exist કરે છે, એટલા માટે ત્યાં y cos phi લીધું છે horizontal component માં, and vertical component માં sin વર્ટિકલ એક્સિસ ઉપર લાઈ કરે છે, એટલા માટે આપણે એને sin phi થી મલ્ટીપ્લાય કર્યું છે. તો y equals to 1 by z મલ્ટીપ્લાય બાય x by z. ઓકે, આને સિમ્પ્લિફાય કરી દો. x by z સ્ક્વેર okay, x equal divided by z square. Now b equals to x divide by, અહીંયા જે સિમ્પ્લિફાય કર્યું હતું આવી રીતે હું ડાયરેક્ટલી વેલ્યુ મૂકી દઉં છું, અંડર ડિવાઇડ બાય r સ્ક્વેર પ્લસ x સ્ક્વેર થશે. z સ્ક્વેર ની વેલ્યુ સિમ્પ્લિફાય કરશો તો r સ્ક્વેર પ્લસ x સ્ક્વેર આવી જશે. whatever we did here, z square equals to under root r square plus x square. So એનો હોલ સ્ક્વેર થઈ જશે તો બાકી શું રહેશે? અંડર રૂટ એન્ડ સ્ક્વેર both will be cancelled and r square plus x square, this will be remaining. So x divided by r square plus x square. અહીંયા સુધી ક્લિયર? અહીં સુધી ક્લિયર છે? યસ સર. તો આપણે યસ સર. કોઈને કઈ ડાઉટ? કોઈને કોઈ ડાઉટ છે? ના સર. ના સર, ક્લિયર. બધાને? ના, બીક ના કારણે બસ ક્લિયર ના કરતા, નહીં ખબર પડતી હોય તો પૂછી લેજો. એમાં હું દેવાનું છે? શું? હેલો, શું? એમ કે કેમાં શું બેવાનું હતા? બેટા આવો ક્લાસમાં. Okay, let's come to the next point. હવે અહીંયા સુધી તમે અત્યાર સુધી શું ડિફાઇન કર્યું છે? એક વર્ટિકલ કોમ્પોનન્ટ, એક હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ, જે આપણે એડમિટન્સ મેટ્રિક્સમાં ઇમ્પિડન્સમાં પણ આ ડિફાઇન કરતા હતા. સપોઝ તમારો કોઈ વેક્ટર z છે તો આનો હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ એન્ડ વર્ટિકલ કોમ્પોનન્ટ. સિમિલરલી ઇફ ધેર ઇઝ એની વેક્ટર y, તમારો એડમિટન્સ છે તો એનો એક હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ એન્ડ એક વર્ટિકલ કોમ્પોનન્ટ. સો નાઉ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ ધ રિઝલ્ટન્ટ. એનો રિઝલ્ટન્ટ તો ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે, બટ રિઝલ્ટન્ટ ફાઇન્ડ કરતા પહેલા એક બે કન્ડિશન્સ છે, જે બે કન્ડિશન્સ જોઈ લઈએ. કન્ડિશન શું છે? અહીંયા એવું થઈ શકે છે કે સર્કિટમાં ઓનલી આર હોય અને એક્સ ના હોય, કોઈ પણ સર્કિટમાં એ કન્ડિશન આવી શકે છે. અને કોઈ કન્ડિશનમાં એવું હોય કે ઓનલી રિએક્ટન્સ હોય, રેસિસ્ટન્સ ના હોય. ઇઝ ઇટ? આવું થઈ શકે છે? યસ સર. સો એ જ જ્યારે ઇમ્પિડન્સ એડમિટન્સનો એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ ઓર રેસિપ્રોકલ છે, સો ઇન ધેટ કેસ what happens in that case? r જે હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ છે એ હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ g માં કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ છે, બટ વેરિયેબલ ત્યાં શું આવશે? x. x ની વેલ્યુ મીન્સ જે વર્ટિકલ કોમ્પોનન્ટ છે એના રિસ્પેક્ટમાં x મે બી 0 હોઈ શકે, બટ સિમિલરલી વર્ટિકલ કોમ્પોનન્ટમાં b માં જે x છે એ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ છે, કારણ કે x ઓર સાઇનોસોઇડલ ઓર ક્વાડ્રેચર કોમ્પોનન્ટ, અહીંયા આ x આ રિએક્ટન્સ છે, મને હા, this is reactance. આ x જે છે વર્ટિકલ કન્ડિશનમાં, that can be associated with sin, આ સાઇનોસોઇડલ કોમ્પોનન્ટ થી અટેચ છે. ઓકે, સો અહીંયા જે b છે
બી માં મીન્સ વર્ટિકલ એક્સિસમાં રેસિસ્ટન્સ 0 થઈ શકે છે બટ રિએક્ટન્સની વેલ્યુ 0 નહીં થાય વર્ટિકલ એક્સિસમાં. તો બે કન્ડિશન આવી શકે છે. સપોઝ આપણી જોડે બે ઇક્વેશન છે, એક g ઇક્વલ્સ ટુ r ડિવાઇડ બાય r સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર and b equals to x divided by r square plus x square. Now I will see the next when I can assume it when x equals to xl equals to xc, when x equals to xl equals to xc equals to 0. x ને અહીંયા xl માની લ્યા તો એ xl હશે ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ અથવા it will be કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ. બેમાંથી કોઈ એક કોમ્પોનન્ટ હશે. સો x equals to xl equals to xc. શું આ ત્રણમાંથી કોઈ એક કોમ્પોનન્ટ હશે બટ એ 0 હશે. તો જ્યારે xl equals to x equals to xc છે, આ ત્રણે મીન્સ આ કોમ્પોનન્ટ 0 છે, તો લેટ મી એઝ્યુમ g equals to હું આવું માની શકું છું g equals to r by r square plus x square. So અહીંયા g શું છે તમારો horizontal component. Horizontal component g equals to r divided by r square plus x square. I have just taken that g equals to r divided by r square plus x square. So it can be written as x ની વેલ્યુ 0 કરી દો. x ની વેલ્યુ 0 કરી દેશો તો r divided by r square plus 0. So શું થઈ જશે r divided by r square means ઉપરથી r અને નીચેથી એક r કેન્સલ થશે તો it can be written as a 1 by r. So g ની વેલ્યુ શું થશે 1 by r. એ ક્યારે થશે જ્યારે XL સર્કિટમાં નથી અને XL and XC કઈ કન્ડિશનમાં હોય છે જ્યારે AC સર્કિટ હોય. In case of AC circuit or AC component, there remains the inductive reactance and capacitive reactance. આ XL and XC ક્યારે પણ તમને DC માં જોવા નહીં મળે અને DC માં જોવા નહીં મળે એટલા જ માટે આપણે કંડક્ટન્સ G equals to 1 by R DC સર્કિટમાં ભણ્યું છે, યાદ હોય તો તમને સ્ટડી કર્યું છે G equals to 1 by R. हाँ के ना હા સર. ખ્યાલ છે ને. સો એ કન્ડિશન કઈ હશે જ્યારે when x equals to 0, જ્યારે x 0 છે અને x 0 છે તો g equals to r divided by r square plus x square. આ AC ની કન્ડિશન છે, અલ્ટરનેટિંગ કરંટની કન્ડિશન્સ છે જેમાં કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ અને ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ ઇન્ક્લુડ થાય છે. બટ ઇન ધ DC there does not exist both capacitive reactance and inductive reactance. તો ત્યાં બંને કોમ્પોનન્ટ ના હોવાના કારણે x 0 થઈ જાય છે અને એના કારણે r by r square means 1 by r. So g equals to 1 by r. આ ઓનલી કન્ડિશન્સ એના માટે છે જ્યારે રેસિસ્ટન્સની વેલ્યુ 0 હોય. આ કન્ડિશન્સ ન્યુમેરિકલમાં એપ્લાય થશે, ધ્યાન રાખજો. જે બ્રાન્ચમાં ઓનલી રેસિસ્ટન્સ છે ત્યાં g equals to 1 by r આવશે. ન્યુમેરિકલમાં આ કન્ડિશન્સ નહીં ખ્યાલ રાખો તો તમે કન્ફ્યુઝ થશો. આવા કોઈ ડાઉટ છે? ના સર. આ કન્ડિશન 1 થઈ. ઓકે, નેક્સ્ટ when r equals to 0. આવું પણ થઈ શકે છે કે જ્યારે ઓનલી વર્ટિકલ કોમ્પોનન્ટ છે અને આ હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ નથી તો ત્યાં રેસિસ્ટન્સ 0 થઈ શકે છે. તો જ્યારે રેસિસ્ટન્સ 0 થઈ શકે છે તો B ઇઝ ધ કોમ્પોનન્ટ. એ કઈ કન્ડિશનમાં આવે જ્યારે હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ ના હોય તો જ ઓનલી વર્ટિકલ કોમ્પોનન્ટ રહેશે. તો વર્ટિકલ કોમ્પોનન્ટ એનાથી ડિનોટ થાય છે B. સો આઈ વિલ ટેક ધ B. B equals to
x divided by r square plus x square so અહીંયા શું કર્યું છે r equals to 0 so x divided by r ની વેલ્યુ 0 થઈ જશે x divided by 0 plus x square so this is written as a x divided by x square equals to 1 by x. This is your condition 2. These two conditions when x equals to 0 and g equals to 1 by r and when r equals to 0 and b equals to 1 by x આ કન્ડિશન ત્યારે જ અરાઇઝ થશે જ્યારે સર્કિટમાં યા તો ઓન્લી રિએક્ટન્સ છે યા તો ઓન્લી રેસિસ્ટન્સ છે જ્યારે ઓન્લી રેસિસ્ટન્સ હશે તો g equals to 1 by r ની કન્ડિશન એપ્લાય થશે જ્યારે સર્કિટમાં ઓન્લી રિએક્ટન્સ છે ત્યાં રેસિસ્ટન્સ છે જ નહીં ઓન્લી રિએક્ટન્સ છે તો 1 by x ની કન્ડિશન અરાઇઝ થશે અને જ્યારે સર્કિટમાં કેપેસિટિવ અને ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ બંને છે તો ત્યાં જે x તમારો હશે એ શું થઈ જશે x will be equals to either xl minus xc xl minus xc अथवा xc minus xl જે કોમ્પોનેન્ટ વધારે હશે તો it will be x equals to xl minus xc or xc minus xl જ્યારે બે કોમ્પોનેન્ટ છે જ્યારે ઓન્લી એક જ કોમ્પોનેન્ટ છે તો યા તો ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ આવશે અથવા કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ આવશે અહીંયા સુધી ક્લિયર છે હેલો અહીંયા સુધી કોઈ ડાઉટ છે નો સર આગળ જઈએ યસ સર નાઉ આગળના પેજમાં આપણે શું ડિફાઇન કર્યું છે G એક કંડક્ટન્સ G equals to R by R2 square plus G2 square but અને second છે vertical component B okay so B equals to x by R square plus x square તો આ જે ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ સોરી આ જે હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનેન્ટ છે એ અને વર્ટિકલ કોમ્પોનેન્ટ છે એ બંને કોમ્પોનેન્ટ 1 by 1 એક બ્રાન્ચનું હશે આ તો મેં એક બ્રાન્ચ માટે બંને કોમ્પોનેન્ટ ડિફાઇન કરવા પડશે એવી જ રીતે ત્યાં જેટલા નંબર ઓફ બ્રાન્ચ આપ્યા છે સપોઝ 1 બ્રાન્ચ 2 બ્રાન્ચ 5 બ્રાન્ચ 10 બ્રાન્ચ ઓર n નંબર ઓફ બ્રાન્ચીસ તો બધા માટે આવી રીતે તમારે શું ડિફાઇન કરવું પડશે horizontal component and vertical component sorry but I have forgotten to explain you that this G is represented by G ને શું કહીએ છે આપણે G ને શું કહીએ છે Conductance. Yes, G is called as a conductance. Okay. Similarly, what do we call to B? B ने શું કહીએ છે? So B is called as a susceptance. S-U-H susceptance. Susceptance. Okay, B equals to susceptance and G equals to
કંડક્ટન્સ. નાઉ આ તો એક બ્રાન્ચ માટે થયું, બટ આપણે નેટ કંડક્ટન્સ ડિફાઇન કરવું પડશે. તો નેટ કંડક્ટન્સ ઇક્વલ્સ ટુ net conductance equals to G, capital G લખું છું, અને net conductance equals to capital G, અને એ capital G માં બધી બ્રાન્ચના horizontal component આવી જશે, G1 plus G2 G1 plus G2 plus Gn. ઓકે, તો સપોઝ ત્યાં n નંબર ઓફ બ્રાન્ચ છે, તો જેટલી પણ બ્રાન્ચ છે બધાનું સમેશન થશે, બધા હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનેન્ટ મીન્સ બધા કંડક્ટન્સ નું સમેશન થશે, અને એ જે સમેશન આવશે તમારા કેપિટલ G થી ડિનોટ થશે. G, capital G indicates that summation of all the horizontal component of the branches. બધા જ બ્રાન્ચના horizontal component means conductance ને તમે combine કર્યા છે. So આ થયું net conductance. Similarly, there will be taken net susceptance. Net susceptance. Net susceptance G. નેટ કંડક્ટન્સ ને G થી ડિનોટ કરો છો, નેટ સસેપ્ટન્સ ને કેપિટલ B થી ડિનોટ કરશો. સો તમને શું મળશે? B1 પ્લસ B2 પ્લસ B3 પ્લસ જેટલી પણ બ્રાન્ચ છે Bn. ઓકે, સમેશન ઓફ ઓલ બ્રાન્ચેસ vertical component in the form of the susceptance are added, or that is equivalent to the net susceptance. એ તમારો net susceptance ના equal માં હશે. તો તમને દરેક બ્રાન્ચનું, સપોઝ એક સર્કિટ છે, સર્કિટમાં n નંબર ઓફ બ્રાન્ચીસ છે, તો બધા બ્રાન્ચનું તમને હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનેન્ટ G ના ફોર્મમાં મળી ગયું, અને દરેક બ્રાન્ચનું વર્ટિકલ કોમ્પોનેન્ટ B ફોર્મમાં મળી ગયું. તો હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનેન્ટ અને વર્ટિકલ કોમ્પોનેન્ટ તમને G1, G2, G3 અપ ટુ Gn મળી ગયું, એન્ડ સબસ્ટેન્સ વર્ટિકલ કોમ્પોનેન્ટ B1, B2, B3 અપ ટુ Bn મળી ગયું. તો આ બંનેનો સમેશન, સ્મોલ g ના સમેશન કેપિટલ G ના ફોર્મમાં આવશે, એન્ડ સ્મોલ b નું સમેશન કેપિટલ B માં આવશે. તો તમને નેટ કંડક્ટન્સ મળી ગયું આખી સર્કિટનો, અને નેટ સસેપ્ટન્સ. તો કોઈ પણ સર્કિટનો નેટ કરંટ અથવા રિઝલ્ટન્ટ કરંટ I resultant. Okay, I resultant equals to horizontal component કયો છે? horizontal component કયો છે? G square, and vertical component B square. તો આખી સર્કિટનો જે ટોટલ કરંટ છે તમને એ મળી જશે. ઓકે, સો તમને શું મળી ગયું? I equals to √G² plus B square. તમને આખી સર્કિટનું કરંટ મળી ગયું રિઝલ્ટન્ટના ફોર્મમાં. નાઉ તમે અહીંયા જોયું કે Y equals to 1/Z છે, તો Z ની વેલ્યુ હું V/I લખી શકું છું, 1/V/I. સો એની વેલ્યુ હવે શું થઈ ગઈ? I ને ન્યુમેરેટરમાં લઈ લો, સો આને લખી શકું છું I/V. સો વોટ ઇઝ વેલ્યુ ઓફ Y? Y શું છે? એડમિટન્સ ઇક્વલ્સ ટુ
કરંટ અપોન વોલ્ટેજ. ઇમ્પિડન્સ શું છે? વોલ્ટેજ અપોન કરંટ. ઇમ્પિડન્સ ઇક્વલ્સ ટુ વોલ્ટેજ અપોન કરંટ. બટ જ્યારે મેં એને ઇક્વેશનમાં મૂક્યું તો એનું ઓપોઝિટ થઈ ગયું I બાય V. I ડિવાઈડ બાય V. સો નાઉ એને હું આવી રીતે લખી શકું છું. કરંટ ડિફાઇન કરવા માટે મારી જોડે વોલ્ટેજ અને એડમિટન્સ હોય. Sorry, we have to define the current. Sorry, this is not a resultant of I, this is resultant of Y. This is resultant of Y. Admittance no resultant છે આ. ઓકે, આ એડમિટન્સ નો રિઝલ્ટન્ટ છે. G સ્ક્વેર પ્લસ B સ્ક્વેર. દરેક બ્રાન્ચ નું જેવી રીતે ઇમ્પિડન્સ મળે છે એવી રીતે દરેક બ્રાન્ચ નું તમને એડમિટન્સ મળ્યું છે. ત્યાં I have written by mistake. મેં મિસ્ટેકથી લખ્યું છે y ઇક્વલ્સ ટુ y ઇઝ ધ રિઝલ્ટન્ટ, મીન્સ એડમિટન્સનું તમને રિઝલ્ટન્ટ મળશે. દરેક બ્રાન્ચનું જે એડમિટન્સ છે એનું રિઝલ્ટન્ટ છે. સો રિઝલ્ટન્ટ ઇક્વલ્સ ટુ G સ્ક્વેર પ્લસ B સ્ક્વેર, હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ પ્લસ વર્ટિકલ કોમ્પોનન્ટ, અને આ નું રિઝલ્ટન્ટ y છે. તો y ઇક્વલ્સ ટુ I બાય V. y ની વેલ્યુ I બાય V છે, તો I ઇક્વલ્સ ટુ V ને y થી મલ્ટીપ્લાય કરી દઉં તો V ઇન્ટુ y. તો તમારી જોડે એડમિટન્સ છે ટોટલ સર્કિટનો, અને તમને વોલ્ટેજ ખબર છે કારણ કે પેરેલલ સર્કિટમાં વોલ્ટેજ સેમ હોય છે. તો વોલ્ટેજ એન્ડ એડમિટન્સ ને મલ્ટીપ્લાય કરશો તો તમને શું મળી જશે? કરંટ. અહીંયા સુધી ખબર પડી? Yes, sir. જે થર્ડ લાઈન છે ને y રિઝલ્ટન્ટ, એ y નું રિઝલ્ટન્ટ છે, કરંટ નો નહીં. મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ ભૂલથી લખ્યું હતું. આમાં કોઈ ક્વેશ્ચન અરાઇઝ થાય છે કે કોઈ પોઈન્ટ ઉપર નથી ખબર પડી રહી? હેલો, ઓકે. y ઇક્વલ્સ ટુ અંડર રૂટ G સ્ક્વેર પ્લસ B સ્ક્વેર. આ તમને y નું એડમિટન્સ મળ્યું. y ને હું 1/z ના ફોર્મમાં લખું છું, તો z ને હું સિમ્પ્લિફાય કરું તો z ઇક્વલ્સ ટુ V બાય I. V બાય I લખ્યું છે. હવે આને સિમ્પ્લિફાય કરું તો I ઉપર જતો રહેશે અને ડિનોમિનેટરમાં V, તો I બાય V. સો y ઇક્વલ્સ ટુ I બાય V. સો તમારી જોડે એડમિટન્સ છે ટોટલ સર્કિટનો, તો કરંટ I ઇક્વલ્સ ટુ V ઇન્ટુ y. આ તો તમારો કરંટ તમને આખી સર્કિટમાં નો મળ્યો. બટ કરંટની સાથે સાથે મને એક એંગલ પણ જોઈએ. તો એંગલ માટે શું હશે? સૌથી પહેલા હું cos phi ડિફાઇન કરું. તો cos નું ફોર્મ્યુલા શું થશે? cos phi નું ફોર્મ્યુલા શું થશે? શું થશે cos phi નો ફોર્મ્યુલા? ઓકે, tan phi નો ફોર્મ્યુલા શું થશે? Cos inverse. अच्छा, tan inverse y by. y કે b તમારો છે ને, વર્ટિકલ हाँ sir, કોમ્પોનન્ટ B, અપોન yeah, વર્ટિકલ हाँ કોમ્પોનન્ટ sir, ડિવાઇડ બાય હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ. horizontal. તો b બાય C. g. ઓકે, અને તમને થોડુંક અહીંયા cos phi માં કન્ફ્યુઝન થયું હશે કે cos phi માં g બાય y કેમ? તો g બાય y કેમ? કારણ કે તમે cos phi અહીંયા ડિફાઇન કરો છો તો શું લખો છો? ઇમ્પિડન્સમાં r બાય z લખો છો. cos phi માં r બાય z લખો છો, હા કે ના? Yes sir. Okay. So Yes, sir. r by z means r શું છે? હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ. So horizontal component divide by vector means z, means total
or a resultant value. Horizontal divide by resultant value. તો અહીંયા પણ એ છે g horizontal component g divide by resultant value y. તો મેં અહીંયા શું લખ્યું છે cos phi equals to g, okay, divide by resultant y, okay, g by y means તમારું cos phi. બટ આ એડમિટન્સ ના ફોર્મમાં હશે, ઇમ્પિડન્સ માટે નહીં. ઇમ્પિડન્સ માટે તમારું r by z જ રહેશે. બટ જ્યારે તમે cos phi એડમિટન્સ મેથડમાં એડમિટન્સ ફોર્મમાં કન્સિડર કરો છો તો ઇટ વિલ બી z by y અને phi ની વેલ્યુ સેમ. tan ઇનવર્સ અહીંયા શું કરતા હતા x by y, x horizontal component, y vertical y by z, y by x. y by x means y તમારો vertical component, x તમારો horizontal component. તો અહીંયા સેમ છે. b તમારો vertical component છે અને g તમારો horizontal component છે. તો b by g. ખ્યાલ આવ્યો? ખ્યાલ આવ્યો અહીંયા સુધી? હેલો, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા સર. ઓકે, આમાં કોઈ ક્વેરીઝ છે? ના સર. લાસ્ટ ટાઈમ શું કર્યું તું સેવ કરવા માટે? Okay, let me save it later on, but let me explain you. સર આ પીડીએફ અમને મોકલજો સર. હા, લાસ્ટ ટાઈમ ની મળી ગઈ હતી? હા સર. નહીં, એ તમને એને તો મોકલી જ હશે, દિનેશને તો તમને મોકલી હશે, બટ તમને હું જેટલા પણ પીપીટી કે પછી કન્ટેન્ટ ભણાવું છું જેમાંથી એ બધું ત્યાં માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસમાં મૂકું છું. તો એ તમને દેખાય છે કે નહીં? હા સર, જનરલમાં જન સર એ દેખાય નહીં ને. તો તમને નથી દેખાતું એ? અમે સર જોયું નથી હજી. સર અમુક વિડિયો દેખાડે છે, અમુક વિડિયો નથી દેખાડતા. વિડિયો નહીં, તમે ફાઇલનો કોઈ સેક્શન આવે છે તમારામાં? હા સર આવે તો છે, પણ હજી સર અમે જોયો નથી એકેવાર એમ. ઓકે, ઠીક છે. કારણ કે હું બધો કન્ટેન્ટ તેમાં લખી દઉં છું, તો મે બી એક વખત ઓકે, તમારી જોડે બુક છે અત્યારે? યસ સર. તો બુક ખોલો ને તમે. બુકમાં એક ન્યુમેરિકલ હશે. આ જે પેરેલલ મેથડ ફિનિશ થાય છે ને, હું આખો ન્યુમેરિકલ તો તમને નહીં સમજાવી શકું, અત્યારે ટાઈમ નથી, બટ હું તમને સ્ટેપ્સ કેવી રીતે કર્યા છે એ તમને સમજાવી દઉં છું. એડમિટન્સ મેથડ ફિનિશ થાય છે એના પછીનો જે ન્યુમેરિકલ છે એની વાત કરું છું. અતુલ એડિશન. બુક તમારી જોડે અતુલની હશે તો એ તમારું ન્યુમેરિકલ મેચ થશે. દેખાય છે? સર પેજ નંબર ઇંગ્લિશ બુકમાં પેજ નંબર છે 117 એન્ડ ગુજરાતીમાં તમને
એસી પેરેલલ સર્કિટમાં ચોથા કે ત્રીજા પેજ ઉપર હશે જેમાં 127 સર 127 ઉપર ગુજરાતીમાં હા સર ગુજરાતીમાં ઓકે 127 પેજ નંબર છે ગુજરાતી બુકમાં જેમાં હું રેસિસ્ટન્સ વેલ્યુ બોલું છું એ સેમ ન્યુમેરિકલ છે જસ્ટ એ જોજો રેસિસ્ટન્સ R1 ની વેલ્યુ 10 ઓહમ છે XL1 ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ 2 પાઈ FL અચ્છા એમાં જૂનું જે આપણો ફર્સ્ટ ન્યુમેરિકલ જે સોલ્વ કર્યું હતું ને હેલો હા સર ન્યુમેરિકલ 129 ઉપર અને થિયરી 127 ઉપર છે હા થિયરી 27 બટ આપણે ખબર છે વેક્ટર એન્ડ ફેશર મેથડ માટે જે ન્યુમેરિકલ યુઝ કર્યું છે ને એ જ ન્યુમેરિકલ ની વેલ્યુ આમાં લીધેલી છે હા Hello? સર 129 ઉપર હા તો એ 120 ઉપર હશે ગુજરાતી બુકમાં તો એ જે વેલ્યુ છે એના રિસ્પેક્ટમાં સપોઝ ફર્સ્ટ બ્રાન્ચ કન્સિડર કરશો તો ફર્સ્ટ બ્રાન્ચમાં રેસિસ્ટન્સ R1 જે 10 ઓહમ છે એન્ડ ઇન્ડક્ટન્સ 150 ઓહમ છે તો એના પ્રમાણે તમારો G1 નો ફોર્મ્યુલા શું છે સ્ક્રીન ઉપર જો G1 નો ફોર્મ્યુલા G1 ના ફોર્મ્યુલા R by R square plus X square છે યસ સર અહીંયા સેમ ફોર્મ્યુલા R by R square plus X square છે બટ શું બ્રાન્ચ 1 છે એટલા માટે 1 R1 square plus X1 square લીધું છે તો એના હેલ્પથી તમને G1 મળી જશે અને સિમિલરલી બીજું જે B છે મીન્સ સસેપ્ટન્સ તો એના હેલ્પથી તમને ફર્સ્ટ બ્રાન્ચનું B1 મળી જશે X1 by R1 square plus ફર્સ્ટ બ્રાન્ચનું કન્ડક્ટન્સ એન્ડ ફર્સ્ટ બ્રાન્ચનું સસેપ્ટન્સ બંને મળી ગયું એવી જ રીતે સેકન્ડ બ્રાન્ચનું તમે રેસિસ્ટન્સ છે 50 ઓહમ એન્ડ કેપેસિટન્સ છે 200 માઇક્રોફેરાડેઝ ઓહમ તો આ જ ફોર્મ્યુલા R2 ડિવાઇડ બાય R2 સ્ક્વેર પ્લસ X2 સ્ક્વેર તો X2 માં તમારે XC2 થી સોલ્વ કરવાનું હશે મીન્સ કેપેસિટન્સની વેલ્યુ ડિફાઇન કરવાની છે તો આ વેલ્યુ જ્યારે કંડક્ટન્સના ફોર્મ્યુલા G2 માં મૂકશો જે આપણે જોયું છે અને સસેપ્ટન્સના ફોર્મ્યુલા B2 માં મૂકશો તો તમને સેકન્ડ બ્રાન્ચનું G2 એન્ડ B2 મળી જશે ઓકે નેક્સ્ટ જ્યારે તમે થર્ડ બ્રાન્ચ જોશો તો ત્રીજી બ્રાન્ચમાં ઇન્ડક્ટન્સ કે કેપેસિટન્સ નથી ત્યાં ઓન્લી રેસિસ્ટન્સ છે તો મેં તમને એક કન્ડિશન્સ બતાવી હતી કે જ્યારે સર્કિટમાં ઓન્લી રેસિસ્ટન્સ હોય કેપેસિટર XL X और XC 0 હોય તો ત્યાં શું થઈ જાય છે G equals to 1 by R તો તમે અહીંયા જોશો નીચે લખેલું R3 equals to 60 ohm and X3 equals to 0 means કોઈ ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ કે કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ સર્કિટમાં એક્ઝિસ્ટ કરતું નથી સો G3 equals to only 60 by 60 square means R3 divided by R2 square plus R3 square plus X3 square તો X3 તો 0 છે તો ઓન્લી શું આવશે 60 divided by 60 square તો એની જે વેલ્યુ આવશે એ તમને G3 ની મોહોમાં અહીંયા મળશે અને તમારો B1 શું થઈ જશે ત્યાં ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ 0 છે તો 0 by 60 square means complete 0 વેલ્યુ આવશે હવે તમને બ્રાન્ચ 1 બ્રાન્ચ 2 બ્રાન્ચ 3 ત્રણે ત્રણ બ્રાન્ચનું તમને G1 B1 G2 B2 and મીન્સ G3 B3 અહીંયા જે G3 છે એ એની વેલ્યુ મળશે બટ B3 ની વેલ્યુ 0 મળશે તો ઇન શોર્ટ તમને G3 and B3 બંને મળી ગયું હવે નેટ કન્ડક્ટન્સ મેં તમને કીધું હતું કે બધા જ હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટનો સમેશન લેશો તો અહીંયા જે નેટ કન્ડક્ટન્સ છે G equals to G1 plus G2 plus G3 ત્રણ બ્રાન્ચ છે તો ત્રણે ત્રણનું સમેશન કર્યું છે અને નેટ મોહો ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે સેકન્ડ એ જ વસ્તુ B equals to minus B1 plus B2 minus B3 ફર્સ્ટ B1 માઇનસ એટલા માટે છે કારણ કે એ ઇન્ડક્ટિવ છે અને B2 એટલા માટે પોઝિટિવ છે કારણ કે એ કેપેસિટિવ છે તો કેપેસિટિવમાં કરંટ લીડ કરે છે અને ઇન્ડક્ટિવમાં કરંટ
લેગ કરે છે એટલા માટે. સો -v1 + v2 + v3, તો આ ત્રણે ત્રણ વેલ્યુને એડ કરશો તો તમને નેટ સસેપ્ટન્સ b ની વેલ્યુ મળી જશે આ ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે. પછી y મેં તમને અહીંયા કીધું y = રિઝલ્ટન્ટ, સો y = g² + b². આ જે સ્ક્રીન ઉપર ફોર્મ્યુલા દેખાય છે આ જ ફોર્મ્યુલા. ઓકે, આ જ ફોર્મ્યુલા આપણે લખ્યું છે, ધીસ વન g² + b². આ ફોર્મ્યુલામાં વેલ્યુ મૂકશો નેટ કન્ડક્ટન્સ અને નેટ સસેપ્ટન્સ ની, તો તમને એડમિટન્સ મળી જશે 0.041 જે આવ્યું છે. ઓકે, અને i = જે એના પછીનો જે કન્ડિશન મેં તમને મૂક્યું છે, i = v * y. i = v * y મીન્સ વોલ્ટેજ ઇન્ટુ એડમિટન્સ. આ જે કન્ડિશન એરોથી ઇન્ડિકેટ કરી છે, તો તમને ટોટલ સર્કિટનો કરંટ મળી જશે. ઓકે, મેઇન કરંટ ત્રણે ત્રણ બ્રાન્ચમાં એન્ટર થયા પછીનો કરંટ નહીં, મેઇન કરંટ જે એન્ટર થયા પહેલાનો કરંટ છે. નેક્સ્ટ ઇન ધ લાસ્ટ cos phi તમારું ડિફાઇન કર્યું છે g/y થી, જે મેં અહીંયા નીચે ઇન્ડિકેટ કર્યું છે. g/y જે cos phi માટે છે અને phi માટે tan ઇન્વર્સ b/g. ખ્યાલ આવ્યું? હેલો, હેલો, યસ સર. ખ્યાલ આવ્યું હા સર. હા સર. કે બધું હવામાં તો નથી ગયું ને? ના સર. ના સર ના. ત્યાં તમારે રેસિસ્ટન્સની વેલ્યુ આપી છે, ઇન્ડક્ટન્સની વેલ્યુ આપી છે, તો એના બેસિસ ઉપર G1 અને B1 દરેક બ્રાન્ચનું મળી જશે. હોલ્ડ ઓન. દરેક બ્રાન્ચનું G1 અને B1 મળી જશે. ઓકે, એવી જ રીતે G1 અને B1 ડિફાઇન કર્યા પછી દરેક બ્રાન્ચનું નેટ કન્ડક્ટન્સ ડિફાઇન કરી લો. G = G1 G2 G3 એન્ડ નેટ સસેપ્ટન્સ વર્ટિકલ કોમ્પોનન્ટ B1 B2 B3. ઓકે, અને કેપિટલ G અને કેપિટલ B ને y ના ફોર્મ્યુલામાં મૂકી દો. y = √g² + b². તો આ ફોર્મ્યુલાથી તમને y એડમિટન્સ મળી જશે અને v * y વોલ્ટેજ ઇન્ટુ એડમિટન્સ = I, તો તમને કરંટ મળી જશે. અને કરંટ મળી ગયો છે તો એંગલ ડિફાઇન કરવું પડે, તો અહીંયા cos y ડિફાઇન કરી લો. cos y કેવી રીતે? g/y અને phi tan ઇન્વર્સ b/g. ચેતન, યસ સર. ખબર પડે છે કે આ સેમેસ્ટરમાં તો તમે બોલતા જ નથી કઈ. ના ના સર, ખબર પડે છે. આ સાહેબ બોલતા રહે, બોલવા દો ને, એમનું તો કામ જ છે. એવું તો નથી ને? ના ના સર. ઓકે, ખબર પડે છે ને બધાને? હેલો, પડે છે થોડીક થોડીક. થોડીક થોડીક. તો ક્યાં નથી ખબર પડી? હેલો, ક્યાં નથી ખબર પડી? ઓકે, તમારું નેક્સ્ટ લેક્ચર ચાલુ હશે તો અહીંયા વાઇન્ડ અપ કરીએ છીએ. ઠીક, ટાઈમ વધી ગયો છે. હેલો, યસ સર. યસ સર. તમને ન્યુમેરિકલ સાહેબ કરાવશે. અગર ત્યાં નહીં ખબર પડતી તો તમે મને પૂછી શકો છો કે સાહેબ આ ખબર નથી પડતી, આનું શું થશે. ન્યુમેરિકલ ટ્યુટોરિયલમાં સાહેબ લઈ લેતા. ઓકે સર. તો પણ નહીં ખબર પડે ને તો ઓકે સર. હું બેઠો છું પછી. ઓકે સર. ઓકે, તો તમારું નેક્સ્ટ લેક્ચર ચાલતું હશે. તમે લોગ આઉટ મીન્સ આઉટ સર થઈને. એક ન્યુમેરિકલ તમે કરાવજો ને સર. ઓકે, તો એક કામ કરું તો એક હું કરાવી દઈશ. ઓકે, નેક્સ્ટમાં. ઓકે. ઠીક ઠીક.